सुप्रभात पिलामाने आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास बहिर तृतीय अध्याय रे थिबा इंग्रेज शासन को प्रतिरोध विषय रे पढ़िबा। आमे आज ओडिशा रे हेथिबा आदिवासी विद्रोह संबंध रे टिके आलोचना करिबा। प्रकृत रे एही विद्रोहर सृष्टि किपरि हेला ओ काहेकि हेला ताहा आलोचना करिबा। इंग्रेज मानकर कठोर शासन नीति पाई आदिवासी जनजाति मानकर मनरे विद्रोह भाव सृष्टि हेथिला। आमे प्रथमे घुमुसर रे कंध विद्रोह विषय रे पढ़िबा। 1835 रे इंग्रेज सरकार दक्षिण ओडिशार घुमुसर अधिकार करी कंध मानक उपरे प्रभुत्व विस्तार कले। कंध माने इंग्रेज मानक प्रतिरोध कले। एहा को घुमुसर विद्रोह बोली कहा जाए। एही विद्रोह रे मुख्य नेतृत्व नेइथिले दोरा बिसोई और चक्करा बिसोई। घुमुसर राजा धनंजय भंज इंग्रेज सरकार को निर्दिष्ट समय निर्धारित कर दे पारिले नाही। तेणु 1835 रे इंग्रेज सरकार तांको क्षमताच्युत कले। दोरा बिसोई कंध मानकर मुख्य नेता थिले। तांको नेतृत्व रे कंध माने इंग्रेज सैन्य मानक उपरे आक्रमण करी बहुत क्षति कले। 13 जन सैन्य और 2 जन सेनापति निहत होते। इंग्रेज माने युद्ध बंद कले। कंध मानक आउ कर देबाको पड़िबो नाही बोली घोषणा करागला। तथापि मध्य एही विद्रोह चालू रहिला। दोरा बिसोई को अनुगुल रे धरा जाई मांद्राज को पठागला। सेठारे तांकर मृत्यु हैला। बुझी पारल पिला माने दोरा बिसोईंकर कौन परिस्थिति हैला। इंग्रेज सरकार कंध मानकर आर्थिक अवस्था प्रति ध्यान देउ नथिले। 1846 रे कंध माने पुणी विद्रोह कले। चक्कर बिसोई जे कि दोरा बिसोईंकर पुतुरा थिले से बौद्ध राजांक सहाय्य पाउथिबारु इंग्रेज माने राजांकर संपत्ति बाजप्त करने को चेतावनी देले। चक्कर बिसोई युव कंध मानक नहीं विद्रोह चालू रखिले। तांकु धरिबा पई चारिआडे परवाना पठागला, मात्र सबू विफल होइथिला। एबे आमे केन्दुझर भूया विद्रोह विषय टिके पढ़िबा। 1868 मसीहारे एही विद्रोहर नेतृत्व नेथिले रत्नानायक। तेणु एही विद्रोह को रत्ना मेली मध्य कहा जाए। गदाधर भंज केन्दुझर राजा थिले। तांको अंते तांकर पोष्यपुत्र वृंदावन भंज परिवर्ते धनुर्जय भंज को गादीसीन करागला। आदिवासी भूया संप्रदाय धनंजय भंज को चाहू नथिले। रत्नानायक सह नंदनायक, नंद प्रधान, बाबू नायक और पद्मनायक प्रभृति अनेक नेता जोग देले। 1868 रे राजा धनुर्जय विरुद्ध रे विद्रोह कले। सेमाने खंडा, कुराड़ी, धनुषर आदि अस्त्र धरी केउझरगढ़ अवरोध कले। इंग्रेज मानकर सैन्य शिविर नष्ट कर दियागला। बणाई, पाललहड़ा, ढेंकानाल और मयूरभंजर राजा माने इंग्रेज मान को साहाय्य कले। देखल तो पिला माने आमरी राजा माने केमती इंग्रेज मान को साहाय्य करथिले। विद्रोह दमन करागला। भूया माने आत्मसमर्पण कले। रत्नानायक और नंदनायक को प्राणदंड दियागला। अठरश 98 भूया संप्रदायर धरणीधर भूया इंग्रेज मानक विरोध रे एक मेलीर नेतृत्व नेले, जहाको धरणी मेली बोली कहगला।
ରାଜା ଧନୁର୍ଜୟ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଶାସନରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଶୋଷିତ ଓ ନିର୍ଯାତିତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବେଠି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିଲା। 1891ରେ ବେଠିରେ ଏକ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକାଠି ହେଲେ। ଧରଣୀଧର କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ଦଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ କୋଲ୍ହ, ସାନ୍ତାଳ ଓ ଭୂମିଜ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ। କୋଲ୍ହ ଅଧିକୃତ ଜମିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସିଂଘଭୂମି ରାଜା ଉଦ୍ୟମ କଲେ। 1820ରେ କୋଲ୍ହମାନେ ସିଂଘଭୂମି ରାଜା ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ରାଜା ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ କଲେ। ରାଜା ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଏବେ କୋଲ୍ହମାନେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କଲେ। କୋଲ୍ହମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ରୋହରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ହତ୍ୟା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାତି ଉଠିଲେ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୋଲ୍ହମାନେ ଜମିଦାର ମାଧବ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କୋଲ୍ହମାନଙ୍କୁ ବାମନ ଘାଟିରୁ ତଡ଼ି ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ମାତ୍ର କୋଲ୍ହମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। କଟକ କମିଶନର ହେନରୀ ରିକେଟ ମଧ୍ୟ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଫଳତଃ କୋଲ୍ହ ବିଦ୍ରୋହର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଦେଖୁଛ ତ ପିଲାମାନେ, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି। ଏବେ ଆମେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ 1912 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 3 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନେ ବିଦେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଧାନ ଓ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। କେଉଁମାନେ ନିର୍ଭର କଲେ? ଆମର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଇମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଧାନ ଓ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ଶାସକ ଓ ଶାସିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ବିଦ୍ରୋହର ରୂପ ନେଲା। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ସାନ୍ତାଳ ନେତା କଙ୍କା ମାଝୀ ଓ କାଳିଆ ମହନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭଞ୍ଜ ଶାସନ କାଳରେ ସର୍ଦ୍ଦାର, ପ୍ରଧାନ, ମୁଖିଆ ଓ ଛାଟିଆମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଦେଉଥିଲେ, ବାକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଜମା କରୁଥିଲେ। ଶସ୍ୟ ହାନି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେଇପାରିଲେ ଆଦାୟକାରୀମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋ ମଇଁଷ ଆଦି ପଶୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଅମଲାମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ବିଷୟରେ। ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଅମଲାମାନେ ବାହାର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ। ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କଲେ। ସମାଜରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କିଭଳି ଥିଲା? 1917 ମସିହା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ 2 ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ। ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ ଧନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୋଷକ, କୃଷକ, ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଗରିବ ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ଥିଲେ ଶୋଷିତ। ଏହି ବୈଷମ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିମାନେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଓ ଶୋଷିତ ହେଉଥିଲେ। କେବେ ଆମର
ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେବେ ପୁଣି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେବେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେବେ ପୁଣି ଆମରି ନିଜର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଭୂୟାଁ ବିଦ୍ରୋହର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ରତ୍ନାମିଳି। ଘୁମୁସରର କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହରେ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦୋରା ବିଶୋଇ ଓ ଚକରା ବିଶୋଇ। ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ଶୋଷକ ଓ ଶୋଷିତ। ତେବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।